ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸਾਫ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਲਈ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ पंजाब लैके आई सी पुलिस। अज सवेरे तिहाड़ जेल भेजा गया वापस। मूसेवाला के परिवार को मिले कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ते कुलदीप धालीवाल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी फोन कर वंडाया दुख। हरपाल चीमा बोले जल्द सलाखा पिछे होंगे कातर विरोधी ना करन ओजी सियासत। सिद्धू मूसेवाला को मिल रही सन धमकियां। वीडियो शेयर कर कहा सी फोन कॉल और ईमेल के जरिए मिल रही ने धमकियां। स्थापित गायकों वाल कीता सी इशारा। पुरानी वीडियो। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड एक होर गैंगस्टर पुप्पी राणा की एंट्री। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बदला लैन की कही गल। लिखिया मूसेवाला के कातलों का पता दसन वाले नूं देवांगे 5 लाख का इनाम। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो शुरुआत वड्डी खबर तो करते हैं। लारैंस बिश्नोई नूं हाईकोर्ट तो वड्डा झटका लग्या। हाईकोर्ट ने लारैंस नूं राहत नहीं दी है। लारैंस बिश्नोई ने दस्सिया कि हाईकोर्ट दे विच पटीशन पाई सी और फेक एनकाउंटर दा खदशा जाहिर करते हुए राहत मंगी सी। पंजाब पुलिस के हवाले ना करन दी मंग कीती सी कि पंजाब पुलिस के हवाले ना किया जाए क्योंकि फेक एनकाउंटर हो सकता है। मूसेवाला कतलकांड तो बाद दस रही है कि पहली पोस्ट जी पाई गई सी लारैंस बिश्नोई के वालों पाई गई सी और उसने उस दे विच लिखिया सी कि साडे वालों इस घटना नूं अंजाम दिता गया, यानी कि असीं ये कतल किया क्योंकि विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल मामले दे विच इन्वॉल्वमेंट सी। मूसेवाला दे इस तरह के इल्जाम बिश्नोई दे वालों लगाए गए सन उस पोस्ट दे विच और सीधे तौर पर उसने जिम्मेवारी ली सी, जिस तो बाद पहला कह सकते हैं कि मुख दोषी जिहड़ा मन्निया जा रहा है मामले दे विच। पर फिलहाल ये मामला है कि दिल्ली हाईकोर्ट तो पटीशन वापस लैके लारैंस बिश्नोई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आउंदा और कहा जाता है उस पटीशन दे विच कि आखिरकार जिहड़ा है वो मैनू खदशा है कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। सो हुण बड़ी खबर नालों नाल ही होर अपडेट दे दईए। पंजाब लिआंदा जाएगा लारैंस नूं। हाईकोर्ट ने रद्द की है लारैंस की पटीशन। पंजाब पुलिस लारैंस तो पुछगिछ करना चाहती है। मूसेवाला कतल केस दे विच पुछगिछ करना चाहती है पुलिस, यानी कि राहत हुण मिलती हुई नजर नहीं आई है लारैंस बिश्नोई नूं। तां पंजाब पुलिस हुण कदे भी किसी वेले भी पंजाब लिया सकती है। तो हुण पुछगिछ होएगी लारैंस बिश्नोई ते क्योंकि सब दी नजरां लारैंस बिश्नोई ते टिकियां हुईयां ने, खास तौर पर क्योंकि सब तो पहला पोस्ट पाउण वाला उस तो बाद गोल्डी बराड़ ने पोस्ट पाई। इस तो बाद एक गैंगस्टर इस दे विच जुड़ते नजर आ रहे हैं। कईयां दे नाल तार जुड़ रहे हैं। मनप्रीत मन्ना की गल की जाए, इस तो इलावा होर कई गैंगस्टर जिहड़े ने कुछ दिल्ली दे विच ने कुछ पंजाब दे विच ने। पर लारैंस बिश्नोई का खास तौर पर जिक्र तां है क्योंकि मोढी यानी कि मुख साजिशकर्ता लारैंस बिश्नोई नूं मन्निया जा रहा है। जेलां दे विच बैठ के किस तरह दे नाल इह सारा मन कड़ंत यानी कि पूर्ण तौर पर प्लैनिंग की गई और इस नूं खेड नूं रचिया गया जो कतलकांड कराया गया। सो उस दे विच हुण मुश्किलां कह सकदे आ कि पूर्ण तौर पर होर ज्यादा लारैंस बिश्नोई दी आवाज सकदियां ने क्योंकि कोई राहत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नहीं दी है लारैंस बिश्नोई नूं। हाईकोर्ट दे वल्लों रद्द कर दी गई लारैंस दी पटीशन। पंजाब पुलिस दे वल्लों हुण लारैंस तो किसी वेले भी पुछगिछ हो सकती है, किसी वेले भी पंजाब लिआंदा जा सकदा लारैंस नूं और पूछा जाएगा कि वह गड्डियां कित्थों आईयां, किन्ने लोग से, क्यों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया, कारण की सी। हालांकि जेकर स्टेटमेंट की गल करदे आ लारैंस बिश्नोई दी तां स्टेटमेंट तो पहला ही अपनी पोस्ट दे विच दे चुके हैं कि आखिरकार उस दे वल्लों क्यों इस वड्डे कतलकांड नूं अंजाम दिता गया, क्यों मूसेवाला नूं मार दिता गया। उस दे विच जिक्र किया गया विक्की मिड्डू खेड़ा दा कि साडे गैंग दे बंदे नूं मैंबर नूं जिहड़ा है वो मारिया गया सी। विक्की मिड्डू खेड़ा दा कतल किया गया सी जिसदा बदला मूसेवाला तो लिया ते इल्जाम ये सी कि मूसेवाला दा जो मैनेजर है उस दे वल्लों इस साजिश दे विच हिस्सा लिया गया सी या उस कतल दे विच उसदी इन्वॉल्वमेंट सी, जिस दे करके मूसेवाला तो इसदा बदला लिया गया। पर हुण लारैंस बिश्नोई तो पुछगिछ हो सकती है और पुछगिछ दे विच कह सकते हैं कि कई तरह के अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि सब तो पहला इंतजार रहेगा कि पंजाब पुलिस कदों लारैंस बिश्नोई नूं लिआंदी है क्योंकि राहत नहीं मिलती हुई नजर आई है लारैंस बिश्नोई नूं और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वालों साफ तौर पर इस पटीशन को खारिज कर दिता गया क्योंकि एनकाउंटर का सब तो अहम पॉइंट इस पटीशन की गल की जाए तो बिश्नोई के वालों खदशा जाहिर किया गया कि मेरा एनकाउंटर पंजाब पुलिस कर सकती है इस मामले क्योंकि सब दी नजरां इस मामले ते टिकियां ने।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਤਾਰ ਕੁਝ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਯਾਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਸਟ 29 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੀ ਹੈ, 2014 ਸੰਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਹੈ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਟੇਜ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਓਏ ਆਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਓਏ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਟੋਚ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੱਟ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਟੋਚਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ਼ ਇਨਸਾਨ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਖੇਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 16-18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਭੇਜ ਤੇ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਿਚਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨਕੀਰਤ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਨਕੀਰਤ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੌੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਗਿਲਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ ਲੈ ਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬੰਨਾ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 7-8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਊ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਭੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੇ ਸਾਹ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਥਰੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? 2020 ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ बंदूक संस्कृति में हवा मैं नहीं मानता कि सिद्धू मूसेवाले जैसे आदमी को कभी कांग्रेस को इस तरह से प्रमोट करके और ये दिखाना चाहिए कि ये सिख है। ਤੇ ਅੱਜ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ। एक गल तो साफ है कि जिन्नियां भी सियासी पार्टियां ने इन्हां तो अपनी करारी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जब दी नवीं सरकार पंजाब विच बनी है, कई सियासी लीडरां दे ना सिर्फ गैर कानूनी धंधे बंद होए ने, सगों जनता दे टैक्स दे पैसे ते ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਗਿਰਜਾ ਵਾਂਗੂ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੈਟਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਗਲ ਰੇਤਾ ਦੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਿਤਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਪਟ ਰੂਲ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਲੀਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਘੰਟੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਜਸਟਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਅਨਿਆਏ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਤਾਰਾ ਖੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਊਗੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਫਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ADGP ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, BJP ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਕੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਨਾਲ CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣਾਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਨਿਆਏ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰੀਏ। ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਠਾਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ,
ਜੀ। ਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਗਏ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ADGP ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ, ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, SIT ਵੀ ਬਣਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਫਟਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇੱਕੋ ਜੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੈਂਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਤਰਕ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੋਲੂਗੇ, ਪਰਚੋਲੂਗੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਊਗੀ, ਮੇਜਰਸ ਵੀ ਲਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਖਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਨੇਜ, ਨਾ ਸੰਰਖਣ ਦਊਗੀ, ਨਾ ਫੇਵਰ ਕਰੂਗੀ।
ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀ ਖਬਰ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਿਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਆਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਸਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਰਗਿਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਪਤ ਹੋਏਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਂ ਨੇ ਉਹ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਹ ਖਬਰ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਮੁੱਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ? देखिए, निश्चित रूप से एक ऐसा परिवार जिसने अपने बेटे को, एक होनहार बेटे को
और एक ऐसा बेटा जिसने साधारण परिवार का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया हो, ऐसे बेटे को अगर इस तरह निशंस तरीके से मार दिया जाए तो उसका परिवार जो है बहुत दर्द, दुख और तकलीफ़ में होगा और उसकी कोई सीमा का आकलन भी नहीं किया जा सकता। और क्योंकि सिद्धू एक फ़ौजी का रिटायर्ड सेवानिवृत्त फ़ौजी का बेटा था, वो हिम्मत के साथ में अपने बेटे के साथ हुई इस घटना के दुख को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन उस दोनों ने, परिवार के सभी सदस्यों ने, सिद्धू के हत्यारों को सज़ा मिले और सिद्धू को न्याय मिले और आगे ऐसा किसी और बेटे के साथ में न हो, ऐसे उन्होंने डिमांड की है। उन्होंने आदरणीय गृह मंत्री जी को, भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है कि इसकी जांच जो है वो सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा की जानी चाहिए। उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार आगे कदम बढ़ा करके आई है। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई। उन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और उन्होंने डिमांड किया है कि हमको इसकी जांच जो है वो सेंट्रल एजेंसीज द्वारा कराई जाए। पंजाब सरकार की भूमिका कैसे देखते हैं? पिछले दिनों में गैंगवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंजाब सरकार की में जिस तरह का ग्रॉस फेलियर है, सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन के आधार पर सिक्योरिटी देना और दी गई सिक्योरिटी को एकाएक न केवल विड्रॉ करना, अपितु विड्रॉ करके और उसके बाद में उसमें ये लिख देना, उसको अखबार में छपवाना, उसको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डालना, केवल अपनी लोकप्रियता के लिए जो व्यवहार उन्होंने किया और जिस तरह से उन्होंने आमंत्रण दिया गैंगस्टर्स को कि ये सिक्योरिटी प्राप्त लोगों, बिना सिक्योरिटी के आप कुछ भी कर सकते हैं, ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो है बड़ी चूक जो है वो पंजाब सरकार ने की। सिंगर डर रहे हैं। तो ये गजेंद्र शेखावत परिवार से मिले हैं सिद्धू मूसेवाला के और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की एक बड़ी चूक जो है वो सामने आई है। और आप देखिए कि अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी अध्यक्ष, इसके अलावा सुनील जाखड़ और अरविंद खन्ना, वो जो परिवार से निकलकर, परिवार से मुलाकात करके जो है वो बाहर निकले हैं। कैमरामैन विनोद के साथ पंकज कपाई, न्यूज़ 18 मानसा। तो गलबात की गई है। मूसेवाला के परिवार ने केंद्र ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है जो गजेंद्र शेखावत होਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ गलबात के दौरान जानकारी दी गई है और यह भी कहा गया है उन्होंने परिवार के ਵੱਲੋਂ, मूसेवाला के परिवार के ਵੱਲੋਂ कि साडा पुत्ता चला गया पर बाकी होरां दी जान ਜਿਹੜੀ ਆ बच जावे और यही गल ਜਿਹੜੀ पंजाब सरकार ਨੂੰ भी कहते हुए नजर आए ने। तो खास की कुछ गलबात हुई है, एक बार फिर तो सुनते हैं। सिद्धू मूसेवाले ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं? देखिए, निश्चित रूप से एक ऐसा परिवार जिसने अपने बेटे को, एक होनहार बेटे को, और एक ऐसा बेटा जिसने साधारण परिवार का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया हो, ऐसे बेटे को अगर इस तरह निशंस तरीके से मार दिया जाए तो उसका परिवार जो है बहुत दर्द, दुख और तकलीफ़ में होगा और उसकी कोई सीमा का आकलन भी नहीं किया जा सकता। और क्योंकि सिद्धू एक फ़ौजी का रिटायर्ड सेवानिवृत्त फ़ौजी का बेटा था, वो हिम्मत के साथ में अपने बेटे के साथ हुई इस घटना के दुख को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन उस दोनों ने, परिवार के सभी सदस्यों ने, सिद्धू के हत्यारों को सज़ा मिले और सिद्धू को न्याय मिले और आगे ऐसा किसी और बेटे के साथ में न हो, ऐसे उन्होंने डिमांड की है। उन्होंने आदरणीय गृह मंत्री जी को, भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा है कि इसकी जांच जो है वो सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा की जानी चाहिए। उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार आगे कदम बढ़ा करके आई है। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी गई। उन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और उन्होंने डिमांड किया है कि हमको इसकी जांच जो है वो सेंट्रल एजेंसीज द्वारा कराई जाए। पंजाब सरकार की भूमिका कैसे देखते हैं? पिछले दिनों में गैंगवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पंजाब सरकार की में जिस तरह का ग्रॉस फेलियर है, सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन के आधार पर सिक्योरिटी देना और दी गई सिक्योरिटी को एकाएक न केवल विड्रॉ करना, अपितु विड्रॉ करके और उसके बाद में उसमें ये लिख देना, उसको अखबार में छपवाना, उसको मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डालना, केवल अपनी लोकप्रियता के लिए जो व्यवहार उन्होंने किया और जिस तरह से उन्होंने आमंत्रण दिया गैंगस्टर्स को कि ये सिक्योरिटी प्राप्त लोगों, बिना सिक्योरिटी के आप कुछ भी कर सकते हैं, ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो है बड़ी चूक जो है वो पंजाब सरकार ने की। सिंगर डर रहे हैं। तो ये गजेंद्र शेखावत परिवार से मिले हैं सिद्धू मूसेवाला के और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की एक बड़ी चूक जो है वो सामने आई है। और आप देखिए कि अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी अध्यक्ष, इसके अलावा सुनील जाखड़ और अरविंद खन्ना, वो जो परिवार से निकलकर, परिवार से मुलाकात करके जो है वो बाहर निकले हैं। कैमरामैन विनोद के साथ पंकज कपाई, न्यूज़ 18 मानसा।
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।